أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ارباب علم و دانش، اسٹیج پر موجود کثیر تعداد میں اکابرین و عمائدین امت اور شہید سہروردی کے میدان پر اس میدان کی وسعتوں کو شرمندہ کر دینے والے محمد عربی کے وفاداروں، آج آپ سب کی کثرت پر علماء فرش پر خوش ہو رہے ہیں اور رب محمد عرش میں خوش ہو رہا ہے۔ بیان مقصود نہیں، کیونکہ سعادت بہت بڑی ہے۔ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ اس مجمع میں اپنی حاضری لگوا کر خود کو یوسف کے خریداروں میں شمار کروائے، تو میں بھی مختصر وقت میں آپ کو آپ کی دو ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے دو امانتیں ہمیں سونپی ہیں۔ پہلی امانت عقیدہ توحید ہے، جس میں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ یہ امانت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے نا بنگال والوں؟ تو ذرا بتاؤ کون ہے معبود ہمارا؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کے آگے سر جھکاتے ہو؟ بالکل اسی طرح دوسری امانت ہمارے آقا نے ہمارے حوالے کی ہے کہ جس طرح عبادت کے لیے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، بالکل اسی طرح محبت کے لیے محمد کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ کہ مرتے دم تک نہ عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ گوارا کریں گے اور نہ عقیدہ ختم نبوت میں قادیانیوں کی ملاوٹ کو گوارا کریں گے۔ ہر قربانی دیں گے لیکن ختم نبوت کے پرچے کو، پرچم کو سر بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন সুদূর পাকিস্তান থেকে আগত হযরতুল আল্লাম আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন নূরি দামাত বরকাতুহুম। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد۔ صدق الله العظيم۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بقوم ضلالا أن يتبعوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم، رواه الدارمي۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، کہیے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی سیر فتا لا الہ الا اللہ۔
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، بت قدائے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال دولت و دنیا، یہ حصہ پیون متاع فہم گما لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصلے گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بنگلہ دیش کے غیور مسلمانوں اور بر صغیر پاک و ہند میں دین کا پرچم ہر موسم، ہر شہر، ہر ملک اور قریے میں اٹھانے والے صاحب وقف، صاحب بلند علماء دیوبند کے مشائخ اعظام، یہ مجمع اس بات کا ایک شاہد ہے، آسمان و زمین میں ایک گواہی دے رہا ہے۔ ہمیں نسل، ہمیں ریاست، ہمیں جغرافیے کی تقسیم صرف ایک صورت سے منظور ہے، جب یہ ریاستیں جہاں کے بننے والے قانون، جہاں کی حکومتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائے۔ اگر یہ ریاستیں جو جغرافیائی ضرورتوں سے تقسیم کرنے کی خاطر بنائے گئے، جنہوں شاید ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے، اگر یہ ریاستیں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کا انجام نہیں کر سکتی، حفاظت کا انتظام نہیں کر سکتی، پھر ہم سے یہ تقاضا نہ کرے کہ ہم ان کی وفاداری مانیں گے، ان کا قانون مانیں گے، ان کی ریاستوں کی تقسیم مانیں گے۔ اگر ہم سے احترام کا تقاضا ہے تو ایک شخص جو تمہاری پارلیمان کو، تمہارے قانون سازوں کو، تمہارے حکمرانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھانی پڑے گی۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے 74 کی تحریک میں جب اسلام آباد جانے کا ارادہ کیا تو اپنے مفتی بری حسن صاحب کو فرمایا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور اپنے ساتھ یوسف بن علی کفن لے کے جا رہا ہے، اگر مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک، ورنہ پھر میری لاش اس کفن میں آئے گی۔ آج ان کی اولاد و افراد نے صرف ان کے مدارس اور ان کی مسلک کی دیواداری نہیں اٹھائی، بلکہ اپنے پاس وہ کفن بھی سنبھال کے رکھا ہے۔ اگر ضرورت پیش آئی تو ان کی اولاد، ان کے افراد، ان کے چاہنے والے بنگلہ دیش کی زمین پر بھی حضرت بلوری کا سنبھالا ہوا کفن اٹھا کے پھینک دیں گے۔ کب تک شبی پسرے کفن میرے قاتلوں کو گواہ نہ ہو کہ قریش جبار پر اسے مرکم میں بلا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ সংগ্রামী তৌহিদি জনতা, আমাদের মাওলানা আসতেছেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। صدر جمعیت علماء پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ قائد ملت اردوان، قائد ملت اردوان، مولانا فضل الرحمن اردوان، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ বক্তব্য রাখবেন হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের সংগ্রামী সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব খতিবে বন্দন হযরত মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব দামাত বরকাতুহুম।
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা, তিনি উপদেষ্টা হওয়ার জন্য যখন বাংলাদেশে আগমন করেছেন, বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সামনে বলেছিলেন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। তার মধ্যে তিনি নাম বলেছেন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া। আজকে আমাদের দাবি হল, জনাব প্রধান উপদেষ্টা, আপনি তাদেরকে যেভাবে সংখ্যালঘুদের মধ্যে সামিল করেছেন নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে, আমরাও চাই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানের মতো তারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিসাবে থাকবে। 2 নম্বর কথা বলতে চাই, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এই দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীর যে কোনো দেশের চাইতে বেশি নিরাপদ। আমরা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে নিরাপত্তার জন্য অমুসলিম ঘোষণা দাবি করছি। তারা বাংলাদেশে বসবাস করবে, নাগরিক সুবিধা হবে, মুসলিম হিসাবে নয়, অমুসলিম হিসাবে। যদি তাদেরকে সেটা না করা হয়, আমাদের ট্রেডমার্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বক্সিবাজারে তাদের কাদিয়ানীদের আস্তানার সামনে সেই কালিমা লেখা আছে না নাই? কথা আসতে বলবেন না, আছে না নাই? তাদের ইবাদতখানার নাম মসজিদ বলে কি বলে না? আমরা তাদের উপর আক্রমণ করতে চাই না, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে চাই। তবে যদি তাদেরকে মুসলিম ঘোষণা করতে গণমুখী করা হয়, সেই কালিমার সংবাদ লড়াই করলে যা খুশি তাই করা হবে, যা খুশি তাই করা হবে। শেষ কথা বলতে চাই, 1993 সালে বাইতুল মুকাররমের খতিব ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে মানবীয় অভিমুখে 10 লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল কাদিয়ানীদের মুসলিম ঘোষণার দাবিতে। আমার শেখ মুর্শিদ আল্লামা আহমদ শফি নিজের শেষ বয়সে কাদিয়ানীদের মুসলিম ঘোষণার দাবি করেছিলেন। আজকে মধুপুরের বিশ্বের নেতৃত্বে আমরা এখানে হাজির হয়েছি। মনে রাখবেন, আমাদের আজকে একটার গাড়ি, 12 গাড়ি আরো লম্বা। আজকে আমি বলতে হবে নেতৃবৃন্দের সামনে প্রোগ্রাম ঘোষণা করবে, টাকা দেওয়া হবে, লড়বার হবে, কাবরের কাবর ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন কায়েদে মিল্লাতুল ইসলামিয়া সদরে জামিয়াত হযরত আল্লামা ফজলুর রহমান। সম্মানিত উপস্থিতি, সমায়তি সম্পদ, আমাদের এই মহাসমুদ্র মহাসম্মেলন অল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্তির দিকে যাবে। এরপরে যে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন বাংলাদেশের সংগ্রামী সেক্রেটারি বিশিষ্ট আলেমী হযরত মাওলানা হাসান জামিল। হযরত মাওলানা হাসান জামিল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাকে হুকুম করেছেন মুরব্বীরা, তাই দাঁড়িয়েছি। আমি আমার সময়টুকু আমাদের মুরব্বীদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সংগ্রামী উপস্থিতি, এরপর যে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন বাংলাদেশ জামিয়াতুল মুদারিসিনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এম বাহাউদ্দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখানে বক্তব্য দেওয়ার সময় নাই। 57 আন্দোলন যে ঐতিহাসিক আন্দোলনের দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ জামিয়াতুল মুদারিসিন ইনকিলাব সবসময় আছে, থাকবে। তবে শুধুমাত্র তাদের ভাবনার দিকে তাকালে হবে না, তাদের
সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের উপস্থিতি এখন ভীষণভাবে বেড়ে গেছে এবং তাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল প্রত্যেক দিন প্রত্যন্ত পূর্ব চালায়। আপনারা এখানে যারা আছেন তারা বিজ্ঞ আলেম মাদ্রাসার ছাত্র, আপনারা বুঝেন, কিন্তু বাংলাদেশের অশিক্ষিত মূর্খ লোকেরা অনেক কিছু বুঝে না। তারা যেই ভাষায় যেভাবে প্রত্যুত্তর দেয় তাতে কিছু মানুষ নিন্দার লোক বিভ্রান্ত হতে পারে। সরকার তাদেরকে কবে অমুসলিম ঘোষণা করবে, সংখ্যালঘু ঘোষণা করবে, সেটা সময়ের ব্যাপার হতো। কিন্তু এটা কিন্তু আজকের চ্যানেল আজকে বন্ধ করে ইউটিউব চ্যানেল অবিলম্বে বন্ধ করা হবে। এই মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চ্যানেল, এটা শয়তানদের চ্যানেল। সতর্কের জন্য এ পর্যায়ে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত পেশ করবেন বাংলাদেশ জামাতে ইসলামের সহকারী সেক্রেটারি জনাব রফিকুল ইসলাম খান। জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আজকের এই খতমে নবুয়তের উদ্যোগে আজকের এই মহাসম্মেলনের মাননীয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি সহ দেশ বিদেশের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, দেশবাসী ভাই ও বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সংগ্রামী ভাই এবং বন্ধুগণ, আজকের এই সরোয়ার্দী উদ্যানে আজকে আমরা যে মহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি, এটা আজকে শুধু সরোয়ার্দী উদ্যান নয়, গোটা বাংলাদেশের সরোয়ার্দী উদ্যানে পরিণত হয়েছে। সরোয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ নয়, গোটা মুসলিম বিশ্ব সরোয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের সবার বক্তব্য পরিষ্কার। আল্লাহ বলেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শেষ নবী। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে বহু হাদিসে বলেছেন তিনি সর্বশেষ নবী, এর পরে আর কোন নবী আসবে না। সুতরাং এর বাইরে যারা চিন্তা করে তারা কেউই মুসলমান হতে পারে না। সম্মানীয় মুসলিম, আমরা যদি এই বাংলাদেশে জনগণ যদি আমাদেরকে নির্বাচিত করে, এই বাংলাদেশে আগামী দিনে অমুসলিম কাদিয়ানি অমুসলিম ঘোষিত হবে ইনশাআল্লাহ। সংগ্রামী ভাই এবং বন্ধুগণ, কাদের অমুসলিমের ব্যাপারে, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার ব্যাপারে কারোর কোনো দ্বিমত নেই। আসুন আমরা সবাই মিলে এই আন্দোলনকে আরো জোরদার করি, সেই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। খতমে নবুয়তের আন্দোলন বিজয়ী হোক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখেন হযরত মুফতি আমিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুযোগ্য জনতা হযরত মাওলানা মুফতি সাখাওয়াত হুসাইন রাজি। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। আম্মা বা'দ। বক্তব্য দেবার সুযোগ নেই। যেহেতু কাদিয়ানীরা 250 কোটি মুসলমানের দুশমন, যেহেতু কাদিয়ানীরা দেশ এবং স্বাধীনতার দুশমন, সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের সামনে জুলাই অভ্যুত্থানে যারা এক সাগর রক্ত দিয়েছে তাদের সামনে আমি একটা প্রস্তাব পেশ করতে চাই। সেই প্রস্তাব
সেই প্রস্তাবে আপনারা সাড়া দেবেন, সম্মতি দেবেন আমি আশা করি। প্রস্তাব হচ্ছে 1 নম্বর প্রস্তাব, কাদিয়ানীদের সমস্ত বই পুস্তক আজ থেকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হলো। 2 নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে আজ থেকে এই জনতার আদালতে, জনগণের আদালতে দেশের মানুষের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে, আজ থেকে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হলো। সুতরাং পরিষ্কার বলছি, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, এদেশের বুদ্ধিজীবী, এদেশের সমাজকর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, আপনাদের সকলের কাছে আমাদের উদাত্ত আহ্বান, এদেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, কর্মকর্তা সকলকে বলছি, যেহেতু জনতার আদালত থেকে ঘোষণা হচ্ছে, জনতার সমাবেশ থেকে ঘোষণা হচ্ছে কাদিয়ানীদের বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করতে হবে, ঘোষণা হচ্ছে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হচ্ছে, সেহেতু আজ থেকে বাংলাদেশের কোথাও কাদিয়ানীদের বই পুস্তক থাকতে পারবে না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেখানে থাকবে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সেখানে কাদিয়ানীরা মুসলমানদের কোন পরিভাষা ব্যবহার করবে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ঘোষণা দিয়েই আজকে জনতার আদালত থেকে আমি বিদায় দিচ্ছি। আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুফতি নূর হোসেন নুরানী। মাওলানা মুফতি নূর হোসেন নুরানী। সংগ্রামী ভাইরা আমার, আজকে সারা বাংলাদেশ থেকে খতমে নবুয়তের সম্মিলিত আহ্বানে আপনারা হাজির হয়েছেন, ধন্যবাদ। বিদেশি মেহমান যারা এসছেন, আমাদের সম্মিলিত খতমে নবুয়তের পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা পেশ করছি। আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যারা এসছেন, ওলামায়ে কেরাম, সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলতেছি, রাজনীতি করেন আর দল করেন, কাদিয়ানীদের দালালি করলে পিঠের চামড়া থাকবে না। এক কথা পরিষ্কার, কাদিয়ানী যদি মুসলিম ঘোষণা স্পষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে দিতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? অনেক কথা ছিল, আজকে বলার সময় নেই। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, খতমে নবুয়ত জিন্দাবাদ, কাদিয়ানী এবং কাদিয়ানীদের দালালরা নির্লজ্জা। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, ধৈর্যের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের এই প্রোগ্রামকে সমাপ্ত করবার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ, সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আজকের এই পরিবেশটাকে পূর্ণতায় পৌঁছাবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের সেক্রেটারি জেনারেল হযরত মাওলানা আব্দুল গফুর হায়দারি দামাত বারাকাতুহু। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قابل صد احترام صدر کانفرنس، اکابر علماء کرام، زعماء ملت، ختم نبوت کے جانثاروں، ڈاکٹر
اور बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान भाई और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खत्म नबूवत के जिम्मेदारान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बांग्लादेश ढाका बुलाया। आज मैं आप हजरात की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ इस जलसे के इनेकाद में जिन जिन हजरात ने और जिन जिन तंजीमों ने मिलकर कामयाबी की कोशिश की है, मैं उन्हें खिराज तहसीन के साथ साथ मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी इन आशिकाना किरदार को अपनी दरबार में कबूल फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, खत्म नबूवत का मसला उम्मत इस्लाम का वाहिद नुक्ता इत्तेहाद है। चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो हनफी हो, शाफी हो, हंबली हो, मालिकी हो या जाफरी हो, या जो हमारे मकातब फिक्र हैं जो आजकल इख्तिलाफात होंगे, तलखियां होंगी, दुगलियां होंगी, लेकिन जब खत्म नबूवत का मसला आता है, पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मसला आता है, तो फिर तमाम मकातब फिक्र अपने अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो जाते हैं। हमने पाकिस्तान में देखा है और यहां पे मुझे बताया गया कि खत्म नबूवत के नाम से बहुत सारी तंजीमें काम कर रही है, मगर आज का इज्तिमा उन सब की काविशों का नतीजा है और ये अजीम शान लाखों का इज्तिमा उनकी यकजहती का मजहर है। और मैं समझता हूं कि आपका ये अजीम शान इज्तिमा, लाखों का इज्तिमा, ये एक पैगाम है पूरी उम्मत के लिए। अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, कुफ्र मिल्लत वाहिदा है, तो हमें भी मिल्लत वाहिदा
का मजहर होना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए हमें खत्म नबूवत के मसले पर हमेशा के लिए एक होना है, इत्तेहाद का मुजाहिरा करना है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो उमर नबी ने बनता। अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। न उमर नबी बन सकता है, न अबू बकर बन सकता है, न उस्मान बन सकता है, न अली बन सकता है, न हसनैन बन सकते हैं। नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने भी बंद कर दिया और खातमुन नबीयीन का दरवाजा अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बंद कर दिया। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमारी इत्तेहाद और यकजहती से ये अजीम शान इज्तिमा मुनाक़द हुआ है। और एक बात करके मैं खत्म करता हूं, चश्मी मुझे मिला है। आज फलस्तीन में, गजा में दुनिया कुफ्र ने मिल्लत वाहिदा का मुजाहिरा करके और फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। मुआहिदा हो गया, उसके बावजूद भी वो गजा के मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मैं आपकी तवज्जुह से मुतालबा करता हूं, जो मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए और गजा और फलस्तीनियों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मैं फिर आप हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी हाजिरी भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस इज्तिमा को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का जरिया बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हजरत मौलाना एजाज मुस्तफा कराची से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह हमें सलाम देंगे इंशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, कादियानी मुल्क और मिल्लत के गद्दार हैं। कादियानी मुल्क और मिल्लत के गद्दार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा गए, ये नारा बच्चे बच्चे को सिखा दे कि अना खात, फरमा गए ये हादी ला नबिया बादी, आप भी के फरमा गए हादी ला नबिया बादी। और एक नारा और बच्चों को सिखा दे, ताज तख्त खत्म नबूवत, आप भी नारा लगाए, ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়াত বাংলাদেশের মুহতারাম সহ সভাপতি হযরত মাওলানা শব্বির আহমদ রশিদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা খতমে নবুওয়াতের যে আন্দোলনে সবাই এই জায়গায় এসেছি, যে খতমে নবুওয়াত এই আন্দোলন চলছে, বাংলাদেশে চলবে, কিন্তু আমাদের একটি দাবি যে কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম ঘোষণা করতে হবে। এই দাবির জন্যই আমরা এসেছি। আমি বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না, কারণ অনেক মেহমান রয়ে গেছেন।
সময় খুব কম, মেহমানদেরকে আমার সময়টা দিয়ে দিলাম। সংগ্রামী তৌহিদি জনতা এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী জনাব সালাউদ্দিন আহমদ। ঘোষণা চাই, ঘোষণা চাই, কাদিয়ানীরা তাওহীদ। নারে তাকবীর, কায়েদে মিল্লাতের আগমন, কায়েদে মিল্লাতের আগমন, হযরত মাওলানার আগমন, মাওলানা ফজলুর রহমানের আগমন, কাফের কাফের কাফের, নবীর ফলে নবী নাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি পীরে মধুপুর হযরত মাওলানা আব্দুল হামিদ সাহেব দামাত বারাকাতুহু, উপস্থিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশের হেফাজতে ইসলামের সম্মানিত আমির, আমাদের সকলের মুরব্বী আল্লামা হযরত মহিবুল্লাহ বাবু নগরী দামাত বারাকাতুহু, हाजिर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेशेर मशहूर हजरत उलमाए किराम, वाइजिन, আজকের এই আজিম উশান এই মজলিসের মাহফিলের উপস্থিত সব বেরাদারান ইসলাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা যে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করেছেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে আজকে এখানে সবার বক্তব্য শুনছেন, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। এই শৃঙ্খলা, এই শান্তিপূর্ণ শোনার মতো মানসিকতা আপনাদের দিলে কি গুজরেছে আমি জানি। আপনাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য এখানে এসেছি। তার আগে কিছু কথা, আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন কর্মী। আমাদের নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথমবারের মতো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সংযোজন করেছিলেন। বহাল আছে, অনেকে এটা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, পারে নাই। কিন্তু যেটা বহাল নাই, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে আমরা যেটা সংযোজন করেছিলাম, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মহান আল্লাহর উপর আস্থা এবং বিশ্বাস সংবিধানের প্রস্তাবনায় ছিল এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ছিল। অনুচ্ছেদ 8-এর মধ্যে সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে, আপনারা জানেন। আপনারা কি চান সেটা আমরা পুনর্বহাল করি?
আওয়াজ তো কম। আপনারা চান সেটা পুনর্বহাল হোক, ইনশাআল্লাহ সেটা আমরা পুনর্বহাল করব। আমাদের এখানে বিদেশি মেহমানরা যারা বলেছেন আল্লামা ইকবালের শের বলে গিয়েছেন। আমি তো আমাম, আপনারা শুনেছেন কোরআনের বাণী, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহমত রূপে রব্বুল আলামিন প্রেরণ করেছেন। আমরা মুসলমান, আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে বিশ্বাস করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন, আমি আখির নবী, আমার পরে কোন রাসূল আসবে না, কোন নবী আসবে না। যদি কেউ এর পরে কে দাবি করে থাকেন, নিজেকে নবী ঘোষণা করে থাকেন, তাহলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর মধ্যে নাই। আল্লামা ইকবাল বলছেন, কি মোহাম্মদ সিফা हम तेरा है। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে, আমি তোমার। ये दुनिया चीज है क्या, लोगों कलम तेरा है। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জবান দিয়ে শের বলছে। তা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখেরি নবী হিসাবে বিশ্বাস করে কলেমা পড়ে আমরা মুসলমান হয়েছি। বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে আমরা এই দেশের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশি পরিচয়ে বিশ্বাস করি। কিন্তু সারা পৃথিবীতে সমস্ত মুসলমান कौम मिल्लत इस्लामिया मजहब कौम मजहब से मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बाए बाहम नहीं, महफिले अंजुमान में नहीं। এই হচ্ছে আমাদের শেষ বক্তব্য আল্লামা ইকবালের ভাষায়। বলছে, যদি মিল্লাত ইসলামে আমরা একটা থাকি, সারা পৃথিবীতে আমাদের শক্তি। আমরা এই কওম হিসাবে, মুসলমান হিসাবে পৃথিবীতে বিরক্তির কারণে আজকে প্যালেস্টাইনে আমাদেরকে হত্যা করছে, গাজাতে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চলছে, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমাদের রোহিঙ্গা ভাইদেরকে হত্যাযজ্ঞে শিকার হতে হচ্ছে শুধু আমাদের দুর্বলতার কারণে। যাই হোক, আপনারা যেটা শুনতে চাচ্ছেন সেটা বলি। ইনশাআল্লাহ যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দেয়, এদেশের জনগণ যদি আমাদেরকে মহব্বত করে দায়িত্ব দেয়, যদি আপনারা সবাই সহযোগিতা করেন, মঞ্চে উপবিষ্ট যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পীরে কামেল, হযরত উলামায়ে কেরাম, আমাদের দেশের বুজুর্গানে দিন যারা আমাদেরকে পরিচালিত করেন, সবাই যদি আপনারা সহযোগিতা করেন, একসাথে থাকেন, তাহলে আপনাদের এখানে আজকে যে সমস্ত দাবি দেওয়া আছে, আমরা সকল দাবি দেওয়া এই প্রস্তাবের পক্ষে। ইনশাআল্লাহ কানুনি ব্যবস্থা। আমাকে শেষ করতে দিবেন তো, আমাকে শেষ করতে দিবেন তো। কানুনি সকল ব্যবস্থা জাতীয় সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই জন্য সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যাই হোক, আপনারা যে ভাষায় আমাকে কথা বলতে বলছেন সেটা আইনের ভাষা না। আইনের ভাষা হচ্ছে এগুলো কার্যকর করার জন্য, এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জাতীয় সংসদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং সারা বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করব। মুসলিম ঘোষণা সূত্র আমরা ব্যবস্থার
কথা বলতে চাই। আমি আগেই বলেছি, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে নয় তারা মুসলমান হতে পারে না। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। সংগ্রামী উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আমাদের সামনে সালাম পেশ করবেন শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহির নাতি সৈয়দ মোহাম্মদ কফিল বুখারী। সৈয়দ মোহাম্মদ কফিল বুখারী। হাই মালাই আইসক্রিম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول من أدرك حيا ومن يولد بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين جناب قدر صدر کانفرنس حضرت شیخ عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم اور قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، مشائخ اعظام، مختصر وقت ہے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے لیے تمام زمانوں کے لیے اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب تمام زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں۔ آپ کے سر مبارک پر تاج ختم نبوت سجایا اور تخت ختم نبوت پر بٹھا کر اس دنیا کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا اور پوری انسانیت کو آپ کی اتباع اور فرما برداری کا حکم دیا اور اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی اس کو مشروط کیا۔ اسلام، بھائی میں تقریر نہیں کرتا، ٹائم تو پھر آپ میں تو 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں۔ اسلام جغرافیائی حدود کا پابند نہیں اور نہ مسلمان اپنی ایمانی محبت اور تعلق کے اندر کسی ضابطے کے پابند ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ایمانی نسبت کے اندر وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں۔ آج ہم اپنے تمام خطوں کے فاصلوں کو مختصر کرتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے یہاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جمع ہے۔ میں اپنی گفتگو کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کے فتنے کے خلاف پاک و ہند اور بنگلہ دیش اور اس پورے خطے میں علماء نے بڑی زبردست جدوجہد اور محنت کی، علمی انداز میں مناظرہ کیا، گفتگو کی، لیکن اس بات کی ضرورت تھی کہ مسئلہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کو عام اور سادہ لفظوں میں عوام تک پہنچایا جائے اور انہیں خبردار کیا جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس مقصد کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو
महाज खत्म नबूवत पर अमीर शरीयत बनाया और मजलिस अहरार इस्लाम की जमात के उन्वान से इसके क़याम का हुक्म फरमाया। आज 100 बरस हो गए इस जमात को। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां आजादी की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए इस खित्ते को अंग्रेजी इस्तेमाल से आजाद कराया, वहां कायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जबरदस्त जिद्दोजहद की, जिसका मुजाहरा आज आप जहां देख रहे हैं कि हम तमाम लोग आपके हम आवाज हैं, हम कदम हैं, शाना पशाना है, और आपसे दरखास्त है कि फैसला आईनी तौर पर हो या न हो, हमारे ईमान का फैसला है कि कादियानी और हर मुद्दई नबूवत काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है, और इसके लिए आपको एक पुरअमन आईनी और कानूनी जिद्दोजहद करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में हमने इस फैसले के लिए 10,000 मुसलमानों के जानों की कुर्बानी दी थी और तब जाके ये फैसला हुआ था। आज आप लोग इस मेहनत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ के उलमा को, जमीयत उलमा को, खत्म नबूवत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব হযরত মাওলানা মনজুর ইসলাম আফিন্দি। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, জাতির কাণ্ডারী ওলামায়ে কেরাম, সাথী ও বন্ধুগণ, কথা পরিষ্কার, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আযান, মসজিদ, জামাত, ঈদ এগুলি মুসলমানদের পরিভাষা। কোন বেঈমানদের এসব পরিভাষা ব্যবহার করার কোন অধিকার থাকতে পারে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার বিলম্ব হওয়ার কারণে বাংলাদেশে কাদিয়ানী সম্প্রদায় সরল মানব মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। এই কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোন কার্পণ্য বরদাস্ত করব না, বরদাস্ত করব না। বক্তব্য রাখবেন হযরত মাওলানা সালাউদ্দিন নানুপুরী দামাত বরকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বা'দ। আসলে এখানে বহু মুরব্বীরা উপস্থিত আছেন, সময় খুব কম। এই সবাই বক্তব্য আপনারা শুনছেন। হেফাজতে নবুয়ত মাহফিলের উদ্দেশ্য হলো কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা দেওয়া। এটার মধ্যে আমিও একমত, আপনারা সবাই একমত তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সবাইকে আমল করার জন্য তৌফিক দান। এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম মুহিনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার অন্যতম মুরব্বী হযরতুল আল্লামা মুফতি জসিমউদ্দিন দামাত বরকাতুহু। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخر الآية। সম্মানিত আজকের এই মহাসমাবেশের সভাপতি, উপস্থিত কাবিলা ইকরাম, দেশি বিদেশি উলামায়ে কেরাম, সর্বস্তরের মুসলমান ভাইরা, আমি শুধু 3টা কথা 1 মিনিটের মধ্যে বলে দিচ্ছি। বর্তমান সরকারকে আমি এই কথাই ওনাদেরকে স্মরণ করায় দিচ্ছি। 13 সালের শাপলা চত্বরে আলেম উলামা সর্বস্তরের মুসলমানের রক্ত শিবে এইভাবে আপনারা জুলাইয়ের সেই দেশ প্রেমিক, দিন প্রেমিক, রসুলের উম্মতের সেই রক্ত শিবে ক্ষমতায় আসছেন। আপনারা 95 কোটি মুসলমানের দেশে এই কাদিয়ানী মুসলিমদেরকে মুসলিম কাফের ঘোষণা করতে হবে।
এবং যারা সামনে ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা করছেন এরা অবশ্যই আপনাদের দল মত প্রত্যেক জিনিসের জন্য মানুষের জনমত সৃষ্টি করতেছেন, সরকারকে দাবি দিতেছেন, প্রোজেক্টের উপর প্রোজেক্ট করতেছেন। আপনারা অবশ্যই সর্বস্তর থেকে কাদিয়ানীদেরকে অবস্থান ঘোষণা করার জন্য আপনার সরকারের প্রতি আপনার দাবি জানান। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ করবেন বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সম্মানিত মহাসচিব, এদেশের হাজার উলামায়ে কেরাম রুহানি উস্তাদ হযরতুল আল্লাহ মাওলানা মাহবুবুল হক, হযরত আল্লাহ মাওলানা মাহবুবুল হক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত মহাসম্মেলন 2025-এর ঘোষণাপত্র আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার উপর, তার আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের উপর এবং তার খতমে নবুওয়াতের মহান বিশ্বাসে দৃঢ় সকল উম্মতের উপর। যেহেতু আল্লাহ তাআলার মনোনীত চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম এবং ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তারপরে নবুয়তের দরজা চিরতরে বন্ধ। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী রাসূল বা ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে আসবে না। এই বিশ্বাস ইসলামের এমন এক মৌলিক আকীদা যার অস্বীকারী সর্বসম্মতিক্রমে কাফের বা অমুসলিম। এবং যেহেতু মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে মসিহ মওউদ, দিল্লি বুরুজ নবী, খাতামুল আম্বিয়া, স্বয়ং মুহাম্মদ এবং স্বতন্ত্র নবী ও রাসূল হওয়ার দাবি করেছে এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাত নামধারী তথাকথিত কাদিয়ানী সম্প্রদায় মির্জা কাদিয়ানীর দাবি মোতাবেক তাকে নবী বিশ্বাস করে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফরি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং যেহেতু মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এই দাবি ও কাদিয়ানীদের এই বিশ্বাস কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মৌলিক আকীদা খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলিম উম্মাহ সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে ইসলাম বহির্ভূত অমুসলিম কাফের ঘোষণা করেছে। এবং যেহেতু 1974 সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ রাবতা আলম ইসলামীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 144টি ইসলামিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের ইসলামের ধর্মী বহির্ভূত কাফের অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এবং ইসলামী মানবাধিকার সংস্থা ওই 1985 সালে এবং 1999 সালে সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের হত্যা অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এবং 1974 সালে পাকিস্তান জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে সাংবিধানিকভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এছাড়া সৌদি আরব, মিশর, ইরান, কুয়েত, কাতার, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে কাদিয়ানী মতবাদকে কুফরি মতবাদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং যেহেতু ব্রিটিশ ভারতের লাহোর হাইকোর্ট, পাকিস্তানের ফেডারেল সরকার সহ একাধিক আদালত এবং বাংলাদেশের উচ্চ আদালত একাধিক রায়ে কাদিয়ানী মতবাদকে ইসলাম বিরোধী ঘোষণা করেছে। এবং যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও সুরক্ষা প্রয়োজন এবং কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু হিসেবে
নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখা একান্ত আবশ্যক। ঐতিহাসিক অনুষ্ঠিত দেশ বিদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা মাশায়েখ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও লক্ষ লক্ষ তৌহিদি জনতার মহাসম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করা হচ্ছে, এক, আহমদিয়া মুসলিম জামাত নামধারী তথাকথিত কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইসলামের দৃষ্টিতে কাফের, সংখ্যালঘু, অমুসলিম এবং এই সম্প্রদায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত নামে নিজেদের পরিচয় প্রদান করতে পারবে না। তারা সকল ক্ষেত্রে কাদিয়ানী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হবে। দুই, কাদিয়ানীরা তাদের ধর্মকে ইসলাম আখ্যায়িত করতে পারবে না এবং ইসলামের কোন পরিভাষা যেমন কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আযান, ঈদ, কুরবানি ইত্যাদি কোন ইসলামী পরিভাষা তারা ব্যবহার করতে পারবে না। তিন, কাদিয়ানীরা তাদের উপাসনালয়কে মসজিদ নামকরণ করতে পারবে না। তাদের উপাসনালয় কাদিয়ানী উপাসনা হিসাবে পরিচিত হবে। এছাড়াও ইসলামের কোন শিআর যেমন সাহাবী, উম্মুল মুমিনিন ইত্যাদি ইসলামী বিশেষ নিদর্শন কাদিয়ানীরা ব্যবহার করতে পারবে না। চার, কাদিয়ানীদের সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। অতএব কোন অবস্থাতেই কাদিয়ানীদের সঙ্গে কোন মুসলমান বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। কোন কাদিয়ানী নিজ পরিচয় গোপন করে কোন মুসলমানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাঁচ, কাদিয়ানীদের জানাজা পড়া যাবে না। মুসলমানদের কবরস্থানে তাদের লাশ দাফন করা যাবে না এবং কাদিয়ানী এবং মুসলমানের মাঝে কোন উত্তরাধিকারের বিধান প্রযোজ্য হবে না। ছয়, কাদিয়ানীরা ইসলাম প্রচারের নামে কোরআনের বিকৃত অনুবাদ কিংবা যে কোনো বই, পুস্তিকা, লিটারেচার, লিফলেট ইত্যাদি ছাপতে বা প্রচার করতে পারবে না। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান, বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম প্রধান দেশ, যার সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিদ্যমান। অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের ধর্ম ইসলামের সুরক্ষা প্রদান এবং কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সর্বোপরি দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখতে অনতিবিলম্বে উপর্যুক্ত ঘোষণা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার জোর দাবি জানাচ্ছি। দেশবাসী সকল মুসলমানদের প্রতি আহ্বান, কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম জেনে তাদের সঙ্গে মুসলিম সুলভ আচরণ পরিহার করতে হবে। কাদিয়ানীদের উপাসনালয়ে নামাজ পড়া, তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা, তাদেরকে সালাম দেওয়া ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। কাদিয়ানীদের পণ্য বয়কট করতে হবে। কাদিয়ানীদের যে কোনো বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইমানের দাবিতে উপযুক্ত ঘোষণাপত্রটি সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। আমরা অঙ্গীকার করছি খতমে নবুয়ত হলো ঈমানের ভিত্তি, মুসলিম উম্মার ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং নবীদের উত্তরাধিকার রক্ষার শপথ। খতমে নবুয়তের এই চিরন্তন বিশ্বাস রক্ষার জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক উপায়ে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখবো। প্রয়োজনে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও এ দাবি আদায় করে পারবো ইনশাআল্লাহ। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বা সহিংসতা নয়, এবং আমরা ন্যায়, চুক্তি ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে ইসলামের মূল আকীদা রক্ষার আহ্বান জানাই। আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকগণকে সত্য বুঝে তার অনুসরণের তৌফিক দান করুন।
দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্তি ও ফিতনা থেকে হেফাজত করুন এবং ইসলাম ও খতমে নবুয়তের এই মহান দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন, আমিন। ধন্যবাদ। আল্লামা আব্দুল হামিদ পীর সাহেব মধুপুর, সভাপতি আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলন, আহ্বায়ক সম্মিলিত খতমে নবুয়ত পরিষদ বাংলাদেশ, আমির খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ এর পক্ষে আমি নগণ্য মাহফুজুল হক। সকলে আমরা এই ঘটনাবদ্ধের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে अभी हमारे सामने मुख्तसर तकरीर फरमाएंगे हजरत मौलाना मुआविया आजम तारिक, पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज उस सरजमीन पर हूँ जिसका झंडा अल्लामा जफर अहमद उस्मानी ने लहराया था, और उस सरजमीन से आया हूँ जिसका झंडा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया था। हम वक्ती तौर पर जुदा हुए, लेकिन कलमे का रिश्ता उधर भी है, कलमे का रिश्ता इधर भी है। और अंग्रेज की पैदावार कादियानियत को, जैसे पाकिस्तान में अंग्रेज को भगाया, कादियानियत को ठिकाने लगाया, कलमे के नाम पर बनने वाला ये मुल्क भी कादियानियत के फितने से निपटेगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ, क्या आप इस बात पर एतमाद करते हैं कि ये उलमाए किराम आपका खत्मे नबुव्वत का मुकदमा लड़ सकते हैं? अगर आपका ये एतमाद है, फिर ये मैदान में बैठकर खत्मे नबुव्वत का मुकदमा न लड़े। आप वो वक्त लाएं जब ये उलमाए किराम बांग्लादेश के ऐवान में बैठकर वैसे ही खत्मे नबुव्वत का मुकदमा लड़े जैसे मुफ्ती महमूद ने लड़ा था, जैसे गुलाम गौस हजारवी ने लड़ा था, जैसे खत्मे नबुव्वत का मुकदमा अल्लामा आजम तारिक ने लड़ा था, और आज जैसे खत्मे नबुव्वत का मुकदमा मौलाना फजलुर रहमान लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज आप मैदान में हैं, कल ऐवान में होंगे और खत्मे नबुव्वत का पहरा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বিভাগুল মাদারিসুল আরবিয়া পাকিস্তানের মুহতারাম সেক্রেটারি জেনারেল হযরত মাওলানা হানিফ হুসাইন দেওয়ী দামাত বরকাতুহু। ঘোষণা আগে পাঠ করে ভালো হয়েছে, শেষের দিকে মানুষ হয়ে যায়। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، ختم نبوت کے اباطلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اس عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں بنگلہ دیش کے علماء مشائخ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں شامل ہزاروں مدارس، لاکھوں طلبہ اور طالبات اور پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے آپ کے اس اقدام پر اور کانفرنس کے انعقاد پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی یہ کانفرنس انشاءاللہ بنگلہ دیش میں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ اور منکرین ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ وقت نہیں ہے، میں صرف دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کروانا تکمیل نبوت ہے۔ جب آپ پر نبوت کی تکمیل ہو گئی تو آپ کسی ذلی بروزی، تشریح غیر تشریح کسی قسم کے نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیت اللہ کے بعد اب عبادت کا کوئی اور قبلہ، قرآن کے بعد
कोई और किताब, इस उम्मत के बाद कोई और उम्मत और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी और पैगंबर नहीं हो सकता। तो आप याद रखिए, खत्म नबूवत का माना सिर्फ ये नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी और पैगंबर है, बल्कि ये मतलब भी है और आपने ये पैगाम लेकर जाना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है, वो कद्दाब है, वो दज्जाल है, वो काफिर है, वो मुर्तद है, और जो उसका माने वो भी काफिर और मुर्तद है। मैं आज के इस अवामी रेफरेंडम से, आज की इस अवामी असेंबली से ये चाहता हूँ कि आप अपनी इतनी आजाद फिल्म करें कि ढाका के अवानों तक और दुनिया के अवानों तक पहुंच जाए कि खत्म नबूवत का मुमकिन काफिर है, काफिर है, काफिर है। सारे देश जबान हाथ हिलाकर कहो, खत्म नबूवत का काफिर मुमकिन, खत्म नबूवत का मुमकिन, खत्म नबूवत का मुमकिन। आपकी आवाज अभी बाहर नहीं जा रही, मिलकर कहो, खत्म नबूवत का मुमकिन काफिर है, खत्म नबूवत का मुमकिन काफिर है। आपने फैसला दे दिया, यह आज का अवामी रेफरेंडम है, यह असेंबली अवामी है जिसने बता दिया कि कादियानी छूटा नहीं बल्कि फितरा है, कादियानी मुर्तद है, काफिर है, सारा इस्लाम से खारिज है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जो फैसला मैदान में हो रहा है ये ऐवान में भी होगा। वआखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন অতি তাওহীদি জনতার হৃদয়ের স্পন্দন। এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সংগ্রামী আমির শাইখুল হাদিস ইবনে শাইখুল হাদিস हजरत मौलाना मामूनुल हक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुल्लाह तआला व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا النبية وأنا خاتم النبيين। সম্মিলিত খতমে নবুওয়াত পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই খতমে নবুওয়াত মহাসম্মেলনে উপস্থিত সংগ্রামী সভাপতি, উপস্থিত বিশ্ব উম্মতে মুসলিমার বরেণ্য উলামায়ে কেরাম, সমবেত নবী প্রেমিক তাওহীদি জনতার এই বিশাল পাকমাঙ্গা জনস্রোত এবং জনসমুদ্র, আমরা বলতে চাই পরিষ্কার ভাষায়, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত নবুওয়াতের যে প্রাসাদকে পূর্ণ করেছেন সেই প্রাসাদের সর্বশেষ সুমহান অংশ এবং আর ঈদ বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ নবীর পরে ইসলামের নবুওয়াতের এই সুমহান প্রাসাদে অন্য কেউ যদি নবুওয়াতের পরিচয় দিতে চায় সে নবুওয়াতের এই সুমহান রাজপ্রাসাদে আবর্জনা ময়লা বলে বিবেচিত হবে। ইতিহাসের ঘৃণিত ময়লা আবর্জনা কুখ্যাত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে বাংলার রাষ্ট্রে কাফের ঘোষণা দেখতে চাই। পরিষ্কার বলছি, আমরা 2013 সালে নবী প্রেমিক তাওহীদি জনতার শাপলা চত্বরের রক্তের উপর 24-এর যে বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই বিপ্লব পরবর্তী বাংলার মাটিতে কাদিয়ানীর অমুসলিম ঘোষণা হতেই হবে, হতেই হবে। সরকারগুলোকে বলতে চাই, আমাদের পূর্বপুরুষ খতিব ওবায়দুল হক, শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, সৈয়দ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমনাই, মুফতি ফজলুল হক আমিনী থেকে আল্লামা আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলাইহি,
জুনায়েদ বাবুনগরী সকলেই কাদিয়ানীদের খতমে নবুয়ত, এই কাদিয়ানীদের অমুসলিম রাষ্ট্রীয় ঘোষণা শুনে যেতে চেয়েছেন, দেখে যেতে চেয়েছেন। দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের সরকারগুলো এই কথা রক্ষা করতে পারে নাই। আমাদের আমির হেফাজত আল্লামা মহিবুল্লাহ বাবুনগরী হায়াতে আছেন, তার নেতৃত্বে পীর সাহেব মধুপুর যেটা তুলেছেন, এবার কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা দাবি আদায় করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় আবার 5 মের মতো করতে হবে, করতে হবে। শুধু ঢাকা নয়, প্রয়োজনে জাতীয় সংসদের দিকে লম্বা করতে হবে, অবরুদ্ধ করতে হবে, সকল রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে, পার্লামেন্ট অচল করে দিতে হবে, সচিবালয় বন্ধ হয়ে যাবে, বাংলাদেশ থমকে দাঁড়াবে। কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি আদায় করতে হবে, রক্ত দিতে হলে রক্ত দিতে হবে, জীবন দেওয়ার জন্য, খতমে নবুয়তের দাবি আদায়ের জন্য মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে শহীদ গায়ে যেতে কারা প্রস্তুত, ইনশাআল্লাহ এই দাবি আদায় হবে। আর যদি সরকারগুলো দাবি আদায় করতে ব্যর্থ হয়, আগামী দিনে আমরা পার্লামেন্ট গঠন করব, আমরা ক্ষমতায় যাব, আমরা কাদিয়ানীদেরকে জাতীয় সংসদে আইন পাস করে কাফের ঘোষণা করব, অমুসলিম ঘোষণা করবো ইনশাআল্লাহ। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, এই উত্তর জনসমুদায় এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন, আমাদের উদ্দেশ্যে রাহবারি পেশ করবেন দেশের অন্যতম শীর্ষ মুফতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সংগ্রামী সভাপতি শাইখুল হাদিস আল্লামা উবাইদুল্লাহ ফারুক জামাত বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। হযরত উলামায়ে কেরাম, বরাদারানে ইসলাম, আল্লাহ তাআলা যখন নিজেই কোরআন শরীফের মধ্যে বলে দিলেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। আল্লাহ নিজেই বলেন খাতামান নাবিয়্যিন, তাহলে আল্লাহকে আমার হাত খলিফা দিতে পারেন? তাহলে এটা হলো খ্রিস্টানদের নবী, খ্রিস্টানদের বানানো নবী। তার পৃথিবীর যার কারণে এরা কোন মুসলমান নয়। আমরা আমাদের আন্দোলন ধারাবাহিক হইতে হবে। আগামীতে যে সরকার আসবে টাকাকে যদি অবরোধ করে দেওয়া হয় আর সব অফিস আদালতের মুক্তি নষ্ট করে দেওয়া হয়, হবে না।
ہمارے یہ مقدمہ لڑا ہے اور جمعیت علماء اسلام اس سربراہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی سرگرمی میں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے رائے حضرت مولانا یوسف بن نوریہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرگرمی میں قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف یہ وہ ترجمانی تھی جو اس زمانے کے نوجوان علماء حضرت مولانا یوسف عثمانی نامت برکات اور ہمارا چاہنا حضرت مولانا یہ سارا موقف مسلمان کا اور الحمدللہ قادیانیت کا سفر پیچھے کرنا یہ ہے کہ آج ہم اس کی اصل قوم میں ہے کہ ہم حالوں کے اندر وہ علیمی تحمیل کیا جائے اور قادیانیت کو غیر مسلم عقائد استعمال کیے قادیانی غیر مسلم ہے قادیانی کافر ہے نہ ہم مسلمان ہیں مسلمان سے اور نہ مستقبل میں ہوں گے چاہے وہ اپنے آپ کو یوں بھی کہے لیکن مسلمان نہ کہے مسلمان کے دیش میں وہ مسلمان کو گمراہ کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کو تسلیم کیا جائے ہم کافر نہیں کہتے ہیں وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں کافر ہیں نہ تسلیم کر رہا الحمدللہ নেট পাওয়া যেত না। ফিলিস্তিনে তো পাবলিক আসছিল, ফিলিস্তিনে তো পাবলিক সব দিক করে, এটা তুই করে নাই তোমার। আমি তো কালকে পছন্দ মন জানছি, তাহলে তার মানে প্রচারণাই হয় নাই, অনলাইনে কোনো প্রচার হয়নি, এটা কি হইব? 2 মাস ধরে অনলাইনে প্রচার হতো, তাদের পাবলিক আসতো। আমি তো ভিডিও করছি, কালকে মাত্র শর্ট ভিডিও দিছি, তাও জুমার নামাজের সময় জানছি। এর আগে খালি হালকা শুনছি, কিন্তু কোন জায়গা কবে কিছুই জানি না।
শেষ করে দেই।